آج کے اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کے ببرکت مہینے میں کیے جانے والے وظائف کے اوپر کلام کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ سب کی تمام جائز دلی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ رضائے الہی چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ اس چینل کا ضرور ساتھ دیا کریں اور اس پر آنے والے جتنا بھی مواد ہے اس کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچایا کریں اور خود بھی غور کے ساتھ سنا کریں۔ یہ چینل آپ کو انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ آپ کے رابطے کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ ایک بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شہادتیں ہوئیں جن کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اب ہم کلام کریں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم کون سے وظائف کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فرائض کی پابندی کے بعد سب سے بڑا وظیفہ ہے انسانیت کا۔ اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، آپ کے اندر ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی محبت کا احساس نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں سے آپ دور ہیں، تو پھر آپ چاہے جتنے مرضی یا وظیفے کرتے رہیں وہ اثر نہیں کریں گے۔ سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہو، ہمارے اندر احساس ہو کہ ہم کسی غریب کا احساس کریں، کسی مصیبت زدہ کا احساس کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ہم اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ آپ کے اندر دکھ اور درد بھرے لوگوں کے لیے انسانیت کا جذبہ ہو، اور یہ جذبہ ضروری نہیں ہے کہ پیسوں سے ہی آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کی مدد اچھے مشورے سے، اچھی اس کے ساتھ بات کرنے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن و سنت کی حدیث کی تعلیمات جتنی بھی ہمیں بتاتی ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہم نے حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے میں ہم نے لوگوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ جو بھی جس لحاظ سے بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ کیا وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا یہ عمل تھا یا نہیں۔ تو اس لیے ہر ایرے گہرے نتھو جو بھی آپ کو بتاتا ہے اس کو عمل کو شروع نہ کر لیا کریں۔ سب سے بہترین وظیفہ وہی ہے جو میرے آقا نے بتایا ہے، اور سب وظیفوں کا سردار ہے قرآن مجید۔ قرآن سے بڑھ کر اور وظیفہ کیا ہو سکتا ہے جو آپ کو آپ کے رب نے بھیجا ہے، جو آپ کے اللہ نے خصوصاً آپ کے لیے بھیجا ہے، اور قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ صرف ہم تلاش نہیں کرتے، ہم شارٹ کٹ رستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور بس کچھ ایسا لفظ ہمیں مل جائے کہ وہ ہم پڑھیں اور ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں کے حساب سے رقم آ جائے، ہماری 15 شادیاں ہو جائیں، ہمارے بچے بہت زیادہ ہو جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کرنا بھی ضروری ہے، شریعت کے مطابق کام کرنا ضروری ہے۔ اب آپ کیسے کریں؟ اب ایک بندہ ہے وہ صبح سے لے کر شام تک وظیفہ کرتا رہتا ہے لیکن شادی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ بس اللہ مجھے اولاد دے دے۔ بھائی کیسے ہوگا؟ ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہر طریقہ ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر عمل کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں کون سے وظائف کریں۔ سب سے پہلا وظیفہ تو ہو گیا کہ حقوق اللہ کے بعد ہم نے انسانیت، حقوق العباد پر عمل کرنا ہے، اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اگر کسی کے ساتھ دل آزاری کی ہوئی ہے تو اس سے معذرت کرنی ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہمیشہ پاک رکھا کریں، کیونکہ موت برحق ہے،
किसी वक्त भी आ सकती है, और अगर अचानक मौत आ जाए और हमें एक दूसरे से माफ़ी मांगने का मौका ना मिले तो हुकूकुल इबाद की पकड़ जो है वो बहुत सख्त है। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो है नमाज पंजगाना की पाबंदी करनी है। सुबह जो फजर की नमाज का वक़्त होता है वो बड़ा खास वक़्त होता है। सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान में जो दुआएं मांगी जाती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उस वक़्त आप जो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपनी इल्तिजाएं पेश किया करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को यहाँ तक भी कि अगर आपको नमक की ज़रूरत है तो वो भी कहे करें कि या अल्लाह मुझे 2 पैकेट नमक अता फरमा दे, मुझे फ़लाँ चीज़ अता फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद सबसे बड़ा वजीफा है दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। जिसने दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार को मजबूती से पकड़ लिया दुनिया की हर चीज उसको मिलेगी। ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है। तो इसलिए आपने दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। इसके बाद है सदका। अगर आप अपने माल में सदका देंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठाकर कह रहे हैं कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो फिर हम क्यों ना सदका करें। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप लाखों रुपया सदका करें, 1 रुपया 2 रुपया भी अगर आप सदका करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके बदले में आपका माल बढ़ेगा। सदका करने के बाद होता है कि आपको बताया गया है कि आप हर नमाज फर्ज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ें। आयतल कुर्सी एक इतनी अजीम फजीलतें हैं आयतल कुर्सी की, इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बताएंगे। तो इसलिए हर नमाज के बाद आप आयतल कुर्सी पढ़ा करें। आयतल कुर्सी पढ़ने से आपकी जो परेशानियां हैं वो जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। आपको जादू टूने हर चीज से निजात मिल जाएगी जब आपने आयतल कुर्सी भी पढ़ ली। तो ये बात ज़हन में रखें कि फजर, असर और मगरिब के दरमियान का जो वक़्त है ये भी शरीयत मुतहरा में बहुत अहमियत रखता है। और खसूसन बिलखसूस अगर दिन जुम्मतुल मुबारक का हो तो उस दिन अगर आप जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर आप असर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम अल्लाह के पाक नाम जो हैं उनका विर्द करते हैं, और उसके बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे वो आपकी दुआ कबूल होगी और पक्की गारंटी के साथ कबूल होगी। अगरचे कि आप जो है वो शरीयत के मुताबिक मांगे, नाजायज चीजें ना मांगे। इसके बाद आता है तीसरा वजीफा मगरिब की नमाज के बाद। जब आप मगरिब की नमाज की पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हमें जहन्नम की आग से हम बच जाएं। तो ये वजीफा आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये पढ़ते जाएं। इसके बाद आ जाती है इशा। इशा के बाद आप जो है सोने से पहले सूरतुल फलक, सूरतुल नास पढ़ लें। जिन्नात, जादू टूना, बदनजरें, जितनी भी चीजें हैं वो सब आपसे दूर हो जाएंगी। आप इन तमाम चीजों से बच जाएंगे। ये भी गारंटी मेरे आका ने दी है, और जिस चीज की गारंटी मेरे आका दे दें उसमें तो कमी बेशी हो नहीं सकती। तो इसलिए इस चीज को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इसके बाद आता है कि आपने ये तमाम चीजें की तो इंशाअल्लाह आप पर रहमतें नाज़िल होंगी, आपके घरों में बरकतें आएंगी, आपके घरों में सुकून आएगा और इंशाअल्लाह आपको फायदा ही फायदा होगा। इसलिए अपने घरों में थोड़ी सी कुरान की तिलावत लाजमी किया करें, चाहे 5 हरफ 6 हरफ 10 हरफ जो भी पढ़ें उसको समझ कर पढ़ें कि हर कुरान आपसे क्या कहता है। इसके अलावा आपने छोटे छोटे वज़ाइफ जो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखने हैं, चलते फिरते जो आपने पढ़ना है वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते जाएं। जन्नत में दरख्त लगाते जाएं, और जिस बंदे के जन्नत में बागात होंगे ये कैसे हो सकता है कि वो जन्नत में ना जाए। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पर अमल करें और अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक डालें, अपनी जिंदगी को ऐन शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। कामयाबियां आपकी कदम चूमेंगी, इस चीज की गारंटी क्योंकि हमारे आका दे रहे हैं। तो जिस चीज की गारंटी हमारे आका ने दे दी उससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद है कि आप इन चीजों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोई बात किसी जगह पे अगर आपको बुरी लगती है तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया करें, लेकिन इन चीजों पर आप एक दफा अमल करके देखें। 1 महीना इन चीजों पर अमल करें, फिर देखें आप कामयाबियां आपके कदम कैसे चूमती हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।